హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఏఎస్ఆర్ అకాడమీ. ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చేసేసినాం రా బాయ్ చదివే. Hi everyone, welcome to SR Academy. So in the last video we were discussing the chapter 7. So last two videos లో నేనైతే డాబర్నియర్ లా ఆఫ్ ట్రైట్స్, దాని లిమిటేషన్స్, ఇంకోటి ఆక్టేవ్ న్యూలెమ్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్, దాని లిమిటేషన్స్, ఇంకోటి మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్, వాళ్ళ సైలెంట్ ఫీచర్, ఇంకోటి దాని లిమిటేషన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. ఓకే, నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది అంటే మీరు వీడియోస్ చూస్తలే, ఎందుకంటే చాలా తక్కువ వ్యూస్ ఉన్నాయి. సపోజ్ మీరే కదా నాకు వీడియోస్ చేయమన్నారు. సో ఇప్పుడు మీరు వీడియోస్ చూడకపోతే నాకు ఏం ప్రాఫిట్ లేదు, రైట్? సో నేను నా కోసమే వీడియో చేస్తున్నాను, సో మీకోసమే చేస్తున్నాను. సో ఇట్లా చేస్తే ఇక నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయను. సో వ్యూస్ వస్తేనే మంచిది, నాకైనా ఏమైనా మోటివేషన్ వస్తుంది, అరే వీళ్ళు చూస్తున్నారు, వీళ్ళ కోసం వీడియోస్ చేయాలని. సో 7th చాప్టర్ వరకు చూస్తాను, దాని తర్వాత వ్యూస్ రాకపోతే నేను మానేస్తాను, నేను మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయను వీడియోస్. ఓకే, సో టుడే in this class or in this video I am just going to explain you the modern periodic table. Okay, so last class నేను కొద్దిగా చెప్పిన దాని గురించి, సో ఈరోజు మనం దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. సో హెచ్జే మూస్లే అన్నమాట. సో మోడర్న్ periodic table. H.J. Moseley in 1913 they found that each element emits the characteristics of patterns of X-rays which subject to a bombardment by high energy electrons. Okay, the number of positive charge in the atoms of the element are called atomic numbers of the element. With analysis of Moseley, he realized that atomic number is more fundamental characteristics of an element than atomic weights. So modern periodic table lo Moseley em chesirante, so instead of taking the atomic mass, so we have seen Daubernier triads gani, law of octave gani, Newland, including Mendeleev, they have arranged the elements in the increasing order of their atomic weights. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ద పెరియాడిక్ లా మెండలీఫ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా, వాళ్ళు ఈజ్ అరేంజ్ ద అటామిక్ వెయిట్ కాన్సెప్ట్ టు అటామిక్ నంబర్. నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్. సో మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఏముందంటే ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పీరియాడిక్లీ ఫంక్షన్ టు దేర్ అటామిక్ వెయిట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ పీరియాడిక్ లా అనమాట. ఓకే, సో పీరియాడిక్ లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ అకార్డింగ్ టు మెండలీఫ్ దే ఆర్ periodically function to their atomic weights. So in modern periodic table these are periodically function to their atomic number. ఇది ఒక చిన్న చేంజ్ అనమాట. మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లో మనం అటామిక్ నంబర్ ని కన్సిడర్ చేసాం, మెండలీ పీరియాడిక్ లా ను మనం అటామిక్ వెయిట్స్ ని కన్సిడర్ చేసాం. ఓకే, దీనివల్ల ఏమైందంటే ఏవైతే మెండలీ పీరియాడిక్ టేబుల్ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఎనార్మస్ సిరీస్ కానీ అట్లాంటివి డ్రాబ్యాక్స్ కరెక్ట్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ furtherగా వీళ్ళు when they are arranged the elements in the ascending order of their atomic weights, then also they have some properties like chemical properties correct వస్తలే. సో అప్పుడు ఏం చేసిరంటే, so they have also changed that the physical and chemical properties of an atom of an element depend upon number of protons and number of electrons, or directly you can say they are dependent to their electronic configuration. So therefore the modern periodic law states that physical and chemical properties of an elements are periodically function to their electronic configuration. So depending upon their electronic configuration, which we have learned in the sixth chapter, right? How to write the electronic configuration, right? You have to fill the electrons in the cells like helium 1s2, like if you are to write the electronic configuration for sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, right? That is the way how we are filling the electrons in the orbitals. So if you don't know how to write the electronic configuration, you can go to the 6th chapter structure of atom playlist. There we'll have a video how to write the electronic configuration. So now this is the position of the elements in the modern periodic table. So in the modern periodic table we'll have an 18 vertical columns, they are known as groups. I will also explain this thing with the help of the picture. And we'll have a horizontal rows, they are known as periods. So let us decide the position of the modern table. So let me explain this one, then we'll go to the picture. So we can also explain the classification of elements in modern periodic table. So ఇక్కడ ఏం చేసిరంటే outermost shell, అంటే ఇప్పుడు whenever you are writing the electronic configuration in the outermost shell, valency cell, the electronic configuration of their atoms ఏదైతే ఉంటుంది సేమ్ ఉంటుంది అన్నమాట గ్రూప్ లో. సో in a group the outer shell configuration of an element will be the same, okay, when you are going from top to bottom. Okay,
So this is how they have done. Okay, so in every next in the when you are seeing in the group, so in every next step a new shell will be added. Okay, I will explain you. See, here they are saying that elements are divided into 4 blocks. They are known as SPDF blocks. Okay, for example, sodium gets coming electron deficiency. Okay, this is a periodic table. I am going to explain you. See here, they have written the elements like sodium, aluminum, scandium, cesium. So these are the electronic configuration. So you can say 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So at the last one, see, you have S. So this 3s, so sodium will belongs to S block and it will be belongs to third. This number will, the first number will giving you the information about the period, and this one S1 will give you the information about the first group. ఇట్లానే P1 చూడండి. So these are atomic numbers, these are elements, and these are the values: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Okay, let me show you that groups and periods with the help of the table. See, now I will explain. So these are vertically they are known as groups, right? So totally they are 18 in numbers, and horizontally we'll have the periods. Okay, there will be 18 groups, 7 periods, and this periodic table is divided into parts. Okay, the first group and second group, they are known as S block elements. Last 6 means this last 6 groups, 13, 14, 15, 16, 17, 18, they know as P blocks element. Between this S and P will have some element groups, like these are known as D block elements and these are known as F block elements. So why they are known as S block elements? When you find the electronic configuration of any elements in the here, suppose hydrogen 1s1, so it ends with S. Lithium 1s2, 2s1. Sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So in C, in the first group, the last cell will be the S1, 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 S1 for every element. In second one we'll have S2, 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 S2. Because we know in the 6th chapter, in the S block, we can fill only 2 electrons. So S1, S2. So this is the S block element. Next here, 13th group. So boron electronic configuration is atomic number 5. So 1s2, 2s2, 2p1. So here we'll have every element has an outer shell electronic configuration p1. In this 2, p2, e3, p4, p5, p6. Okay, p6 you can accept helium. Okay, accept helium. So every element in the last group will have 6 electrons in the last cell. Okay, this is belong P block. Similarly, these are the D blocks. So D values start from 1 to 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So F values will be 14. So they will be having 14 columns. Okay, this is how they have divided the periodic table, how they have arranged the elements in the periodic table. Okay, based on their electronic configuration: S block, P block, D block, and F block. So in S block we'll have a metals. In P blocks we'll have, so this pink color thing you are saying that these are the metals, and here we have in some line like steps, right? These are the non-metals. They are the metalloids. Metalloids means which are the properties of metal and non-metal, and remaining are the non-metals. So here in the D blocks we have metals, and F blocks also we have a metal. You can also see they have given the name for that particular group. The first group was also known as alkali metals. Alkali metals. Second group also known as alkali earth metals. Okay, and the last one is 18th group is known as inert gases, noble gases. Before that, 17th groups were known as halogens. Why they are known as halogens means they are extracted from the sea salt. Next, transition element. These are known as transition element. D block elements are known as transition elements. F block elements are known as inner transition element. In F block elements, they have two series, lanthanoids and actinoids. ఓకే, సో ఇది 58 కదా చూడండి, ఇక్కడ 56, 57, 57 నుంచి 58 ఇక్కడ వస్తుంది, 58 నుంచి 71, 71 నుంచి 72, ఇది 89, 90, 90 నుంచి 103, 103 నుంచి 104 ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్. అండ్ బ్రీఫ్గా దీని గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది, కింద మనం చదువుదాం. సి గ్రూప్స్ కదా ఫస్ట్ పార్ట్. సో ఇప్పుడు దాకానే చెప్పినాం, మొత్తం 18 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. దాన్ని రోమన్ నంబర్లో కూడా రాశారు. రోమన్ నంబర్లో ఏమని రాశారు? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7 8 దగ్గరకు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏ ఉంటుంది, బి ఉంటుంది, గ్రూప్స్ సబ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి దాంతో పాటు. నెక్స్ట్ according to IU, so International Union Pure Applied Chemistry, these groups represent the Arabic numbers 1 to 18 and also has a definition of A and B subgroups. ఇట్లా 1 Roman number 1 A, 2B, 3B అట్లా. ఇది సపోజ్ 2A ఉంది, ఇది సెకండ్ గ్రూప్ పేరు అనమాట. 16th గ్రూప్ పేరు వచ్చేసి 6A. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ అదర్ నేమ్. సపోజ్ 1A గ్రూప్ చూడండి, లాస్ట్ లో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏముంటుంది, S1. సో NS1 దాన్ని ఆల్కలీ మెటల్స్ అనమాట. ఓకే, సో సమ్ మెయిన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ S అండ్ P బ్లాక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ గ్రూప్ ని ఆల్కలీ మెటల్స్ అంటారు, సెకండ్ గ్రూప్ ని ఆల్కలీ అర్త్ మెటల్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇది బోరాన్ ఫ్యామిలీ, కార్బన్ ఫ్యామిలీ, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, హాలోజన్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏదైతే పెరియాడిక్ టేబుల్ ఉంది కదా చూడండి, ఇది బోరాన్ ఫ్యామిలీ, ఇది కార్బన్, ఇది నైట్రోజన్, ఇది ఆక్సిజన్, ఇది హాలోజన్స్, ఇది ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ చూడండి అనమాట ఒకసారి. ఓకే, సో ఆ ఎలిమెంట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ వరకు స్టార్ట్ ఉంది. ఈ షెల్ వ్యాలెన్సీ షెల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏముంది అవన్నీ మీరు రాయాలి. నెక్స్ట్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పీరియడ్స్. సో టోటలీ విల్ హ్యావ్ 7 periods, రైట్? సో నంబర్ ఆఫ్ మెయిన్ షెల్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ పర్టికులర్లీ, సో నేను ఇంత బ్రీఫ్గా ఏం చెప్తలేను, సో డైరెక్ట్గా చెప్తాను. సో ఫస్ట్ సెల్లో 2 electrons ఉన్నాయి అనమాట. ఫస్ట్ సెల్లో 2 electrons ఉంటాయి కదా. సో ఫస్ట్ సెల్లో 2 electrons ఉంటాయి, ఒకటి హైడ్రోజన్, ఒకటి హీలియం. సెకండ్ సెల్లో అట్లానే 8 electrons ఉంటాయి, లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్. సో సెకండ్ సెల్లో ఫస్ట్ సెల్లో 2 ఉంటాయి, సెకండ్ సెల్లో 8 ఉంటాయి, థర్డ్ సెల్లో 8 ఉంటాయి, ఫోర్త్ సెల్లో 18, ఫిఫ్త్ సెల్లో 18, సిక్స్త్ సెల్లో 32, సెవెంత్ సెల్ అనమాట ఇన్కంప్లీట్ అనమాట. సో చూద్దాం ఇక్కడ ఏం రాసి ఉంది. సెకండ్ పీరియడ్ స్టార్ట్ విత్ సెకండ్ మెయిన్ సెల్. ఓకే, సో దీనిలో మనకు 2s ఆర్బిటల్, 2p ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. టోటల్లీ 8 electrons ఉంటాయి అనమాట. ఏమేమి ఉంటాయి, లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పీరియడ్ లో M షెల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఆర్బిటాల్స్. బోర్డ్ సిరీలో మనం చదువుకున్నాం Ka11. సో ఇక్కడ థర్డ్ సెల్, సో ఇక్కడ 3s, 3p, 3d అనమాట. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ సెల్లో కూడా 4s, 3d, 4p ఉంటాయి అనమాట. ఏమేమి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, మొత్తం 18. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ లో మనకు మొత్తం 18 ఉంటాయి. సిక్స్త్ లో మొత్తం 32 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అక్కడ 4f సిరీస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 17th గ్రూప్ గురించి చెప్పింది. 7th పీరియడ్ అనేది కొద్దిగా ఇన్కంప్లీట్ అనమాట. ఓకే, సో ఏ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ సపరేట్ గా కింద ఉన్నాయి. ఓకే, సో దెన్ సో ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాస్ విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ ద మెటల్స్. అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి అనమాట. సో ఇక్కడ వరకు ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఏ చాప్టర్ అనమాట. ఓకే, చాప్టర్ కి 2 parts లో డివైడ్ చేద్దాం అన్నా కదా. సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ అనుకోండి. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనం ఏం చదువుకున్నాం, హిస్టరీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ గురించి ఒకసారి డిస్కషన్ చేసుకుందాం. సో ఎగ్జామ్ గురించి ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి, సో చాలా సార్ అడిగారు, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. సో ఇవన్నీ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్స్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు, ఎవరు అడగారు. సో డౌబర్నియా లా ఆఫ్ రైట్ చదువుకోండి. ఈ యాక్టివిటీ వల్ల ఈ గ్రూప్స్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. న్యూటన్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్ ఉందిగా, దీని గురించి థియరీ, ఇంకోటి దీని లిమిటేషన్స్ అనమాట. ఈ లిమిటేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత మెండలిక్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఇలా సైలెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ మెండలిక్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్. ఇంకోటి దీని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి, ఇది ఒక 2 marks ఆన్సర్ అనుకోండి. ఇదిగోండి, ఇది లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ Mendeleev periodic table. This can be asked for the 2 marks. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దాకానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పిన మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్. సో ఎగ్జామ్లో ఇట్లా అడగవచ్చు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ మెండలీవ్ పీరియాడిక్ లా అండ్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా. ఓకే, మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా, మెండలీవ్ పీరియాడిక్ లా ఏంటంటే, periodic law is the properties of elements are periodically function to their atomic weights. The properties of elements are periodically function to their atomic number. Next, he may ask you how the elements are classified into periods. Okay, they are divided into 4 blocks, SPTF. This is based on the electronic configuration. అంటే ఫస్ట్ గ్రూప్స్ లో అన్ని సేమ్ అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది కాబట్టి అట్లా SPTF 4 blocks లో డివైడ్ చేశారు. అండ్ హీ మే ఆల్సో ఆస్క్ యూ అబౌట్ దిస్ గ్రూప్స్. ఓకే, గ్రూప్స్ కి పేరు ఉన్నాయి కదా, ఫస్ట్ గ్రూప్ ని ఏమంటారు, సెకండ్ గ్రూప్ లో ఏమంటారు, థర్డ్ గ్రూప్ ని ఏమంటారు, లేకుంటే లాస్ట్ గ్రూప్ ని ఏమంటారు, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, దానిలో వ్యాలెన్సీ సెల్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో హీ మే ఆల్సో ఆస్క్ యూ అబౌట్ ద పీరియడ్స్, ఆ పీరియడ్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒకసారి బ్రీఫ్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో
అంటే in the next video I will be explaining you how to find the position of the elements. Suppose ఈ హైడ్రోజన్ ఎగ్జామ్లో ఇదే అడుగుతారు, హైడ్రోజన్ పొజిషన్ అండి. హైడ్రోజన్ బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ పీరియడ్ ఫస్ట్ గ్రూప్, లిథియం బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ గ్రూప్ సెకండ్ పీరియడ్. అట్లానే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్ ఉంది అనుకో, నైట్రోజన్ ద 15th గ్రూప్ సెకండ్ పీరియడ్. ఇట్లా పొజిషన్స్ కనుక్కోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్. ఓకే, అది పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా కనుక్కోవాలి అది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ వీడియో విల్ బి అబౌట్ హౌ టు ఫైండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. ఓకే, దాని తర్వాత మనం ప్రాపర్టీస్ అవుతాం. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అంటే కొద్దిగా హార్డ్ ఉంటాయి. అటామిక్ రేడియస్, వ్యాలెన్సీ, మీ డైరెక్ట్ ఒక లాస్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో. సో అక్కడ మీకు అన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అనమాట. ఇగో ఈ టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక పీరియాడిక్ వ్యాలెన్సీ, అటామిక్ రేడియస్, అయనైజేషన్ అనేది, ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, ఎలక్ట్రోపాజిటివ్, మెటాలిక్ నేచర్, నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ అనమాట. సో ఇది గ్రూప్లో ఇంక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ అవుతా, పీరియడ్స్లో ఇంక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ అవుతా, ఇవన్నీ మనం ఒకసారి నేర్చుకోవాలి. సో ఇది అన్నీ ఒక 1 వీడియోలోనే కవర్ చేస్తాను. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. సో వీడియోని వాచ్ చేసి ఉండండి. సో ఇంకోటి షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.